ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Before that, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ensure that the father cares for them. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ. Okay? ಸರಿನಾ? Amen? Amen. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು, ಚಿಂತಿಸುವನು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು, ಚಿಂತಿಸುವನು. ಆತನು ನಿನಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನೀನು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು? ಆತನು ನಿನಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನೀನು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು? ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು, ಚಿಂತಿಸುವನು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು, ಚಿಂತಿಸುವನು. ಆತನು ನಿನಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನೀನು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು? Now we all sing it together. Put on our hands held and lift it up. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ But with our hands held together. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು? ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು? ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು, ಚಿಂತಿಸುವನು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು, ಚಿಂತಿಸುವನು. ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು? ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು? ಓ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು, ಚಿಂತಿಸುವನು. ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು? ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು? Make a joyful noise and praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Lord, we thank you, Lord, we thank you, Jesus. Time all together, just shout and make a joyful noise. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೂಗಿನ ಹರ್ಷಧ್ವನಿ ಮಾಡೋಣ. Here we go, 1, 2, 3. Clap your hands and praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord,
Oh, the sorrow may last for the night, as joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Saying yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, we believe in you. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. My shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my shame. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Jehovah Jireh, we praise you. Jehovah Nissi, we praise you. Jehovah Shalom, we praise you. Jehovah Sitkenu, we praise you, O God. Oh, my deliverer, I praise you. My fortress, my stronghold, my redeemer, my savior, my friend, you are, O God, we praise you. Oh, Riva, Mama, Mama, Sarah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, clap your hands together, everybody. ಸ್ತೋತ್ರವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಾವಿರಾರು ವಂದನೆಗಳು ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಇಸಯ್ಯ, 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 ಸಾವಿರಾರು ವಂದನೆಗಳು ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು Say
Call upon all for the last clap your hands for Jesus. The King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Show God how desperately you need Him tonight. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು From the bottom of your heart, cry out and say, Yes, I need you tonight in my life. ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಕರ್ತನು ಕೂಗಿ ಯೇಸುವೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ Don't bother about what is happening around you, but just look to Jesus and say, Lord, come over this place, oh God. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಈ ದೇಶ ಅಂತ ಹಾಗೆ Just speak in tongues for some time. Hallelujah. ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ Holy, holy, holy God Almighty, we worship you.
ನೋಡದೆ ನಿನ್ನನು ನಾ ಕಾಣಲಾರೆನು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ಶೋಧಿಸೆನ್ನನು, ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವ ನಿರ್ಮಿಸು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ದೊರೆಯುವೆ ನಿನ್ನನು ನೋಡಲು. ನೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರವು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಕೃಪೆಯ ತೋರಿಸು, ಕೃಪೆಯ ತೋರಿಸು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ಶೋಧಿಸೆನ್ನನು, ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವ ನಿರ್ಮಿಸು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ದೊರೆಯುವೆ ನಿನ್ನನು ನೋಡಲು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ಶೋಧಿಸೆನ್ನನು, ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವ ನಿರ್ಮಿಸು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ದೊರೆಯುವೆ ನಿನ್ನನು ನೋಡಲು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ಶೋಧಿಸೆನ್ನನು, ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವ ನಿರ್ಮಿಸು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ದೊರೆಯುವೆ ನಿನ್ನನು ನೋಡಲು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ಶೋಧಿಸೆನ್ನನು, ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವ ನಿರ್ಮಿಸು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ದೊರೆಯುವೆ ನಿನ್ನನು ನೋಡಲು. ನಿನ್ನನು ನೋಡಲು, ನಿನ್ನನು ನೋಡಲು. Give me the words to see you. Open my eyes to see you. Oh, cleanse me tonight, oh God. Your righteous spirit fill me. राजा तू महिमा के योग्य तू, राजा तू महिमा के योग्य तू. हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है. हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है. राजा तू महिमा के योग्य तू, राजा तू महिमा के योग्य. All together. हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है. हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है. राजा तू
राजा तू महिमा के योग्य तू सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के पवित्र हजारों में 10,000 में हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है राजा तू महिमा के योग्य तू राजा तू महिमा के योग्य तू यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा यीशु ही मार्ग है यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता घुटने दिखाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे all together मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरण मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा Thank you for ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. And you are very specially here with us tonight, God. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ. We know you are here. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನಿದ್ದೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. We need not simply believe that you are here, God. ಕರ್ತನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನಂಬಬೇಕಾಗಿ ನೀನಿದ್ದೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. But Lord, beyond
faith beyond belief, we have experienced you here, O God. ಕರ್ತನೆ ನಂಬಿಕೆಯು ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Cause the face to shine upon us this evening. ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಮುಖವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಲಿ. Minister to us, O God. ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸು. As we surrender ourselves to you, ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. we offer ourselves as sacrifice of worship before thee. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯಜ್ಞಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Accept us. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. And be thou pleased with our lives, O God. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಂದ ನೀನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊ. We give you all the glory. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. In the name of Jesus Christ of Nazareth, O Lord. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. You can be seated. ದಯಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ There was a young man walking ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದನು with one of his friends ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ with tears, ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ looking for God to use him. ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. And nobody recognized him. ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಯಾರು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. And nobody knew who he was. ಮತ್ತು ಆತನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. And the people, in the people's eyes, he was nobody. ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. But somebody saw him and met him. ಆದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಆತನ ನೋಡಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. They invited him to minister in a Pentecostal church. ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನವರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. Then they came to know ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು who this man is, ಈ ಮನುಷ್ಯನು who ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ, this young man is. ಈ ಯವನಸ್ಥನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ. That this man brings us into the very presence of God, where it convicts and cuts through the heart of the people, and people weep with tears of repentance. ಜನರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಅಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕರೆತರುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. And the people were called by name by the divine revelation of the Lord, and people were cut to the heart, and there was a great revival in our Hubballi city. ಅಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿರುವಾಗ ಕರ್ತನಿಂದಲೇ ದೈವಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರ್ತನವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಂದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸುವವರೆಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. People wanted him to come over and over again to their places. ಅವರು ತಿರುಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜನರು. And he was going all over to minister to the people. ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. God began to use him ಕರ್ತನ ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು very powerfully, ಬಹಳ ಬಲಯುತವಾಗಿ, much more than he ever imagined or expected. ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಊಹಿಸಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. And God began to use him here and abroad. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. And God had endowed him with a special ministry to call the people into the ministry. ಜನರನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ. He may not know that so many people have been called into ministry because he called them by name. He may not know that there are so many people who are called into ministry now because he had called them by name at that time. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. And I am yet to see some people get into ministry because he had told them that they had a call of ministry over them. ಅವರ ಜೀವಿತಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. That time he was an evangelist. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದರು. But when he moved into any congregation, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ people would know that it is Brother Manohar has come there. ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಮನೋಹರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. And his ministry has impacted most of North Karnataka churches wherever he has ministered. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾರೋ ಆ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. It's my privilege to introduce the man of God this evening as he ministers the word of God. Shall we welcome ಈ him? ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರ ಮನೋಹರ್ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. ವಂದನೆ ಕರ್ತನೇ. God is good. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. Amen. ಆಮೆನ್. You know, every time this type of introduction is given, I'm so humbled. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ದೀನನಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. Oh, I have no words. I'm only a servant. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೇ ಆಳು, ಸೇವಕನು ಮಾತ್ರ. If I'm standing here, then I'm a testimony of God's mercy. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. Nobody knows what
means to me to stand here. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು It's the mercy of God. ಅದು ಕೇವಲ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ. So I'm so grateful to God for all that He has done. ಆತನು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. And I'm so grateful for His faithfulness. ಆತನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. You know, when I was 12 years old, God filled me with the Holy Spirit. ನಾನು 12 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. Around 17 or 18, He called me into full-time ministry. ನಾನು 17-18 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. And I was trained in Chintamani. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. Prabhakaraya is here today. ಇವತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರಯ್ಯನವರಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. He is one of my teachers. ನನ್ನ ಬೋಧಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. And every time we come to Narigal, our hearts rejoice. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ನರೆಗಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ. And we don't meet often, but I know one thing, He prays for me. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. I'm so happy, Ayya, you are here. ಅಯ್ಯ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. In fact, I'm honored that you are here today. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಘನತೆ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. So, the Holy Spirit revealed to me that people who have come here this time are thirsty people. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದಾನೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಜನರು ಬಾಯಾರಿದಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. This is a new batch. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. God is going to do a new thing. ದೇವರೊಂದು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. God is a God of new beginning. ದೇವರು ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭಗಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Everybody is thirsty. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಯಾರಿದ್ದಾರೆ. Everybody is at the crossroad of their spiritual life. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವನದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Everybody wants to see something new. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ. And let me tell you, God is going to meet us. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. God is going to meet us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. Something is going to happen in this conference. ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. There is going to be a collision. ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. Collision, right? In India, when 4 roads are there, you have to be very careful, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4 ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. right? Because in India, scooterists, cyclists, when they show hand this side, they will turn this side. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನವರು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. So when you come to crossroad, you have to be very careful. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. You have to be very careful because somebody can come and collide. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುದ್ದು ಬಿಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. So you save yourself and you save others and drive in this country. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ನೀವು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. Right? Double careful. ಎರಡರಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು. We cannot drive in other countries. ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣ They are ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ very systematic. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. So we are very careful at crossroads ನಾವು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. because we should not collide. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪಘಾತ ಆಗಬಾರದು, Collide. ಗುದ್ದಬಾರದು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ. Right? That's right. Correct word. Collide. ಯಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬಾರದು. Dicky. Yeah. Are you following? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? But in this conference, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ we are all going to have one dicky. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. We are all going to collide. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತೇವೆ. But listen, ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, our dicky is not for our destruction. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ನಾಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Our dicky is for our construction. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. This dicky is for our destiny. ನಾವು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Because in these 2 to 3 days, we are going to have a dicky with Jesus. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2-3 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. We are going to collide with the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Maybe sometimes when you're sitting here. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ, Maybe when you're walking. ನೀವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಿರಬಹುದು, Maybe when you're eating. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಿರಬಹುದು, Suddenly dicky, dhada. ಪಕ್ಕನೆ ಥರ ಅಂತ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತೀವಿ. That is Jesus. ಅದು ಯೇಸು. You will meet the presence of God. ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ. It is my prayer. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. I'm telling we will encounter the presence of God as never before in our lives. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನರು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Amen. ಆಮೆನ್. We. ನಾವು. Amen. ಆಮೆನ್.
That is my prayer. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. In this conference, ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ we will encounter the presence of God as never before. ಮೊದಲು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. There is no doubt we have experienced God's presence in the past. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅನುಭವಿಸಿರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ But this ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. time- ಆದ್ರೆ ಈ but this ಸಮಯ time- ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ It is our prayer ಇದು ನಮ್ಮ that ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. we will encounter the presence of God ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸಬೇಕು. as never before. ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Let there be a holy decay. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. As we are about to start, ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ I want to tell you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, you have an appointment with God today evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. And this appointment is fixed before the foundation of the world. ಈ ಒಂದು ನೇಮಕವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ That on ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. this 10th June, ಈ ಒಂದು 2005, ಆಗಸ್ಟ್ August, right? 10th August, ಆಗಸ್ಟ್ 10 2005 2005. 2005 See, I am in June. 10th, 2005. 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 2005 We have an appointment with our Maker. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. You will meet someone this evening ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ. who is far greater than everyone who's here. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ 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 ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು Rock of Ages. ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಬಂಡೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So get ready. ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. Take off your eyes from the servants of God. ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗಿರಿ. Fix your eyes on Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಡಿರಿ. We are here to talk about Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. We are here to lift him up. ಆತನನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Just to lift up Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ. Why do we seek the honor of that comes from man? ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರುವಂತ ಘನತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು? Not the honor that comes from God. ಯಾಕೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತ ಘನತೆ ಯಾಕಲ್ಲ? When the king is here, ರಾಜನಿಲ್ಲಿರುವಾಗ why look at the servants? ಯಾಕೆ ಸೇವಕರನ್ನು ನೋಡುವುದು? Amen. ಆಮೆನ್. We are just ordinary people. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧಾರಣ ಜನರಷ್ಟೇ. Even when we move here, we eat together, everything, we are very ordinary people. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದೇ. Nobody will praise or lift up the servant. ಯಾರು ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಹೊಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. Right? Amen. ಆಮೆನ್. If you can treat a servant of God as a normal man, you are doing a big favor for a servant of God. ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸೇವಕನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. If you lift him up, actually you are going to put him down. ನೀವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಎದುತ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Just ordinary people. ಸಾಧಾರಣ ಜನರಷ್ಟೇ. It's only Jesus who's glorified in this conference. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಘನತೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. There's a wonderful message God put into my heart this day. ಈ ದಿನದಂದು ದೇವರೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. It's my prayer that we will have open heavens this evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕಗಳ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಲೋಕ ನಮಗಿರಲಿ ಎಂದು ನನ್ನ And let the ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. power of God so fall upon us ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕಂದ್ರೆ that people will be stuck to the floor and they'll not move from here for hours and hours. ಜನರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಟೆಗಳು ಕದಲದಂತೆ ಆಗಬೇಕು. And let the glory of God fill this pandal. ಈ ಒಂದು ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು That ತುಂಬಲ್ಪಡಲಿ. even when they're calling for food, you'll not be able to get up and ಅವರು go. ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. You'll be crying and weeping and seeking God. ನೀವು ಅಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ. And you will have such an encounter with God. ಅಂತ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. May God visit us this day. ಈ ದಿನದಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು We ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು. heard about such kind of revival. ಅಂತ ರೀತಿಯ ಜೀವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು When ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. God came, ದೇವರು ಬಂದಾಗ hours to hours the meeting lasted. ಗಂಟೆಗಳು ಕೂಟಗಳು People ನಡೆದವು. forgot about everything. ಜನರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು And they ಬಿಟ್ಟರು. stayed for hours and hours in presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಟೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದರು. Why not it happen tonight? ಈ ರಾತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅದಾಗಬಾರದು? Because we have left everything and come for the very purpose. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Not just for 1 hour conference, 2 hour conference. 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We are open to God this ಈ evening. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
Let him have his way today. ಆತನು ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು Let ತೋರಿಸಲಿ. him do what he wants to ಆತನು do. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿ. Amen. Amen. Let him deal with every area in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. So this evening, ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ after I'm going to share something with you. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. And then tomorrow morning, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ I have divided the session in 2 parts in the morning. ಮುಂಜಾನೆ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Right? One session I divided 2 parts. ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So I can give you a little more. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು. You know, when you take 1 tea, it is this much. But when you take 2 half teas, it is little more. ನೀವು ಒಂದೇ ಟೀ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ 2 ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. 1 soup is 1 bowl. 2 half soup means little more. 3/4 bowl. ಒಂದು ಸೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ bowl ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. Okay, so we will have little extra tomorrow. ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಾವು So ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. I'll take 1 session tonight ಈ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ and tomorrow morning 2 sessions. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. Is that okay? ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ? Amen. ಆಮೆನ್. And there is more that God has put in my heart. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That's up to the Lord which way he wants to guide us. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಆತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. Amen. ಆಮೆನ್. Are you all ready this ಈ evening? ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? You look very quiet today. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮೌನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Yeah, 5 people said no. 5 ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Are you all here today? ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? Are you happy today? ಇವತ್ತು ನೀವು You ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? are happy God brought you here? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯಾ? Is the joy of the Lord your strength? ಕರ್ತನ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮ ಬಲವಾಗಿದೆಯೋ? Hallelujah! Hallelujah! Come on, give a joyful clap to the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. My volume, increase it. Okay. Now do one more thing. When you clap, ನೀವು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ರಿ. at the same time shout. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿರಿ, ಕಿರ್ಚಾಡಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Clap your hands at the same time, shout and praise the Lord. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ Go ಸ್ತೋತ್ರ ahead, ಮಾಡಿರಿ. thank Him, exalt Him. ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿರಿ, ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳಿರಿ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, ವಂದನೆ ಕರ್ತನೇ. Oh, blessed, blessed, blessed be the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. Hallelujah. Oh, glory Hallelujah. to God. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ Thank you, ಯೇಸುವೇ. thank you, Lord. Lift up your both hands to God. ನಿಮ್ಮೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Sing together. Lord Jesus, thank you for giving us this privilege to come into your presence. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. Or rather to be in your presence. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Thank you, Lord, for this privilege. ಈ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ To bring ವಂದನೆ. your word this evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ತರಲಿಕ್ಕೆ I praise you for your grace that permeates this place this evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗಿರುವ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. Lord, I pray that you will not look to the limitations of the instrument today, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಧನದ ಮಿತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. but overlook the weaknesses of your servants and flow in your own sweet way. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಗೆ ಗಮನವಿಡದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸು. Do what you want to do. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು. Accomplish your holy purpose. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು Show ಸಾಧಿಸು. us your heart. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಮಗೆ Let ತೋರಿಸು. there be such move of the Holy Spirit as we have never experienced before. ಈ ಮೊದಲು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅನುಭವಿಸದಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಚಾಲನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. Lord, let all of us collide with you, Lord. ಕರ್ತನೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಲಿ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ. We love you, Jesus. ಯೇಸುವೆ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. 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 Clap your hands and give God the glory. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ
ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. I take this opportunity to thank Dr. Danny ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. and all the dear organizers for inviting me here. ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ, Dr. Frederick also. ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ. This evening as I was in prayer, a thought came to me, Uncle, God has blessed you with such wonderful sons. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. You are a blessed father. ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. Oh, in my spirit rejoiced this evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. And I praise God for every friend who has stood with Dr. Danny in organizing this meeting. ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. May God bless everyone who are praying for this conference. ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. This conference has got something to do with India. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೊಂದಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Looks like this conference will affect the destiny of India. ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. Since we are talking about colliding with God, ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಗುದ್ದುವುದೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, so let me put it in that language. ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಡ್ತೇನೆ. May this conference create a dent in India. ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. Dent. What? ದೊಡ್ಡ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಲಿ. He's translating after some time. Right? Hallelujah. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ಆಮೆನ್. Okay, are you ready? ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? 1, 2, 3 people. 3 ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Oh, thank you, Jesus. Tell the person next to you, God is going to speak to me. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. God is going to visit me. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. I am ready. ನಾನು My ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. heart is ready. ನನ್ನ ಹೃದಯ My ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. spirit is receptive. ನನ್ನ ಆತ್ಮ My heart ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ. is open ನನ್ನ ಹೃದಯ to ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. receive the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Okay. I want to title this message ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಶಿರೋನಾಮ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. As a new strategy that never fails. ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. Amen. Amen. A new strategy that will never fail. ಎಂದಿಗೂ ಸೋತ. But let me tell you, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, we all have come to a place where we want God to do something new in our lives. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ತೀವೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. We want God to do a new thing in our life and in our ministry. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೊಸ ಸಂಗತಿ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. How many of you want God to do a new work in you? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Oh, everybody. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. New thing in your ministry. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಗತಿ. Oh, everybody. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. Okay, I'm sure this message will help us. ಮತ್ತು ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. This will be a lifetime message for us. This is my prayer. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಸಂದೇಶವಾಗಲಿದ್ದು. You know, we'll not open our Bibles, ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. but I'll just quote it and we'll go in a story form. ನಾನು ಒಂದು ವಚನಗಳು ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ Because ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. you know all these incidents that took place. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So I want you to sit back, relax and enjoy God's word. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಾ ಆನಂದ ಪಡಿರಿ. Okay, listen very carefully. ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. The Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, that God visited Samuel. ದೇವರು ಸಮುವೇಲನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. Samuel grew before God. ಸಮುವೇಲನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. God was with him. ದೇವರು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. And God established him as a prophet in Israel. ಮತ್ತು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ And ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. then God appeared to him. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ And ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. then in another place again God appeared to him and revealed himself to Samuel as the word of God. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. Can you imagine God appearing to a person as the word of God? ದೇವರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? I know a man of God ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸೇವಕರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. who had several visitations of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. Every time the Lord came to him, he came in a different form. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕರ್ತನವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. One day the Lord visited him as wisdom.
wisdom. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕರ್ತನವರನ್ನು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. One day the Lord visited him as Rose of Sharon. ಒಂದು ದಿನ ಶಾರೋನಿನ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. One day Jesus came to him as a shepherd. ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಕುರುಬನಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ And he ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. had visitations of Jesus in different ways. ಅವರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು. Now while Samuel was established as a prophet, ಸಮುವೇಲನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ the Bible says none of his words fell to the ground. ಆತನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. You know, when this happened, Eli was still alive. ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಏಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವದಿಂದಿದ್ದನು. His children were there. ಆತನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದ್ದರು. We think that when little Samuel, God spoke to him, that's the time Eli died. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಸಮುವೇಲನು ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಏಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದನೆಂದು. No. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. Young Samuel was young, ಸಮುವೇಲನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. established as a prophet. ಆತನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ And ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. then the Bible says ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ the Israelites came to fight against, the Philistines came to fight against Israel. ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. The Philistines came to fight against Israel. ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Now listen to me please, ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ very carefully. ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ. The battles that took place in the Old Testament, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳು in the physical realm, ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ take place with us in the spirit realm. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. You got it? ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Are you following? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? What happened in the Old Testament? ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ, The enemies attacked Israel ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು in ಎದುರಿಸಿದರು physical form. ಶಾರೀರಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Today, ಈ ದಿನದಂದು in the spirit, the same thing happens to us. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಗೀತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. Amen. ಆಮೇಲೆ In physical realm, we don't fight like Israelites. ಶಾರೀರಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಂತೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Today, we don't take machine gun and fight. ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಗನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ We ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. fight not against flesh and blood. ನಾವು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. But the physical battles of the Old Testament happen to us in the spirit. ಆದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧಗಳು ನಮಗೆ ಈಗ ಆತ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. Amen. Amen. But from those battles, we can learn and adopt some secrets. ಆದ್ರೆ ಆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು And get victory. ಮತ್ತು ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. Okay, anyway, getting back to our topic. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ, And when Samuel was young, ಸಮುವೇಲನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ the Bible says Israelites were attacked by the Philistines. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು ಎದುರಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. And you know what happened? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? The Philistines killed 4,000 men. ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು 4,000 ಮಂದಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. It always says men. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತದೆ ಪುರುಷರು Because if the enemy can have men, he will have women and children automatically. ಮತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈರಿಯು ಒಂದು ಪುರುಷನನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಬಹುದು. So the Philistines killed 4,000 Israeli men. ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು ಒಂದು 4,000 ಮಂದಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪುರುಷರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. And Israel was very scared. ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಭಯವಾಯಿತು. They said, what should we do now? ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? The Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ they went to Shiloh and brought the Ark of the Covenant. ಅವರು ಶಿಲೋವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು Now ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. listen very carefully. From here we are going to get little warmer. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Yes, so they brought the Ark of the Covenant. ಈಗ ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. And they all began to shout. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. Because God came in the camp. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Every noise is not the noise of victory. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವು ಜಯದ ಶಬ್ದವಲ್ಲ. So they began to shout. ಅವರು ಕೂಗಲಿಕ್ಕೆ The ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. Bible says they shouted so much ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the earth began to ring. ಭೂಮಿಯು ಕದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. The earth rang, the Bible says. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಭೂಮಿಯು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲಿಕ್ಕೆ And ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. the Philistines heard that sound. ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And they got up. ಅವರು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. They said, what is this, such a big sound? ಏನಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ? Did the Israelites hire some more nations? ಇಸ್ರಾಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳವರು ಬಂದು ಸೇರಿದಾರು. What is this big sound? ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವೇನದು? Did somebody told them? ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರು? Oh, the Israelites have brought the Ark of the Covenant. ಓ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷ The ತಂದಿದ್ದಾರೆ. Ark of God has come. ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. The Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ that Philistines were afraid. ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು
ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. And they said, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, God has come in the camp of Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ದೇವರು And ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. they were so much afraid. ಅವರು ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ And ಅಂದ್ರೆ, they said, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, woe unto us. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು? Who can fight with this God? ಈ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ? Woe unto us. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು? Because this God destroyed Egypt, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರು ಐಗುಪ್ತವನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, destroyed Pharaoh. ಫರೋಹನನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. But woe unto us. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು? Who will fight against this God? ಈ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ? So they said, oh men of Philistine, ಓ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯ ಪುರುಷರೇ, encourage yourself, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, become strong, ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ, and fight as never before. ಮೊದಲು ಯಾವತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ. Just imagine ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, if you become the servants of Israelis, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಸೇವಕರುಗಳು ನೀವು ಆಗುವುದಾದ್ರೆ what will happen? ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದೆ? Fight with all your might. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಲದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ. And they fought. ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. But Israelites, ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು they were confident. ಅವರು ಬಹಳ ಭರವಸೆ They ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. will get victory. ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗ್ತದೆ They ಎಂದು shouted. ಅವರು ಕೂಗಿದರು, They were praising. ಅವರು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. Hallelujah. Hallelujah. Praise the- ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Everything was going on. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, Israelites fled before the Philistines. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Israelites were smitten before the Philistines. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರಿಂದ ಓಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And this time 30,000 men died. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 30,000 ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Oh, come on. ಓಹೋ, 30,000 people died. 30,000 ಮಂದಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. First time how many? ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ? 7.5 times more. 7.5 ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. When God is not with you, the devil will have you 7.5 times more. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನು 7.5 ಟೈಮ್ ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. But when God is with us, who can be against us? ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು? Hallelujah. Hallelujah. You know, it's 30,000 men died. 30,000 ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಸತ್ತು And ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. now listen. ಈಗ ಕೇಳಿರಿ, One man ran and came. ಒಬ್ಬನು ಮನುಷ್ಯನು ಓಡಿ He ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. came to the high priest Eli. ಆತನ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಏಲಿ ಬಳಿಗೆ And the ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. whole city was crying. ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣ ಅಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು. Eli said, ಏಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ, what's happening? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? And this man said, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಾನೆ, Israelite is smitten before the Philistines. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. They have fled. ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 30,000 men died. 30,000 ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Your 2 sons died. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. And the ark of the covenant is taken away. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. The moment Eli heard that, ಏಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ he fell backward ಅವನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. and broke his neck. ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And he also died. ಆತನು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋದನು. And when his daughter-in-law, ಆತನ ಒಂದು ಸೊಸೆಯು who was pregnant, ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿರುವಂತವಳು, she heard ಆಕೆ that ಕೇಳಿದಾಗ father-in-law died, husband died, and husband's brother died. ಗಂಡನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಾವನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಗಂಡನ ಸಹೋದರನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. The Bible says she started having pain. ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆಕೆಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ And she ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. delivered a child. ಆಕೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು And ಕೊಟ್ಟಳು. while giving birth to the child, ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ she ಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ just told something and ಆಕೆ died. ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. She also died. ಆಕೆಯು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. And she said, ಆಕೆ ಹೇಳಿದಾಳೆ, Ikabo. ಏಕಾಬೋ. That means the glory of God has departed from Israel. ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. When you take the presence of God for granted, the glory of God will leave you. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು When ಹೋಗ್ತದೆ. there is no fear of God, the presence of God will leave you. ದೇವರ ಭಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು You may ಹೋಗ್ತದೆ. have sound, ಶಬ್ದ you may ಇರಬಹುದು, have music, ಸಂಗೀತ you ಇರಬಹುದು, may have jumping, you may have dancing, ನಾಟ್ಯವಾಡುವುದಿರಬಹುದು, you may have white people, black people on the platform, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಜನರು ಬಿಳಿ ಜನರು ಇರಬಹುದು, you may have everything, ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ನಿಮಗೆ. you may even have the gifts of the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ but ಇರಬಹುದು. the glory of God will not be there. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ My Bible says ನನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, Solomon operated in the gift of wisdom in spite of his backslidden condition. ಸೊಲೊಮೋನನು ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ವರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದನು. People operate in the gifts of the Spirit in spite of being backsliders. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ Tree ಮಾಡ್ತಾರೆ. is not made known by its gifts. Tree is not made known by its gifts. ವರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಮರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Tree is made known by its fruit. ಆದರೆ ಫಲಗಳಿಂದಲೇ ಒಂದು ಮರದ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Amen. Amen. The glory of God left Israel. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. Why did Eli
break his neck? ಯಾಕೆ ಏಲಿಯು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? Listen carefully. ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. Why Eli broke his neck and died? ಯಾಕೆ ಏಲಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುರಿದು ಸತ್ತು ಹೋದನು? You know, neck is what connects the body and the head. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. God was saying neck is broken, the connection is broken. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Yes, no more Eli will be the priest. ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಏಲಿಯು ಯಾಜಕನಾಗಿ No more his house will be the priest. ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ I will ಇರುವುದಿಲ್ಲ. raise up a new priesthood. ಹೊಸ ಯಾಜಕನನ್ನು ನಾನು I ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೇನೆ. prophesy to you in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. New priesthood is going to take up this nation. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ Hallelujah! New priesthood is coming. ಹೊಸ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Eli is going out of the scene. Come on. ಏಲಿಯು ಒಂದು ಸೀನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ Samuel is coming on the scene. ಸಾಮುವೇಲನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ Saul ಇದ್ದಾನೆ. is going. ಸೌಲನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. David is coming. ದಾವೀದನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Pharaoh is going. ಫರೋಹನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Moses is coming. ಮೋಶೆ ಬರ್ತಾ The ಇದ್ದಾನೆ. time is come. ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. There is change. There's going to be change in the leadership in the house of God. ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ Amen. Changing of gods is taking place in the kingdom of God. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. Changing of guards. You know, ದೇವರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. guards. ನಾಯಕರುಗಳ ಒಂದು ಕಾವಲುಗಾರರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes. You know, you see some guards will be there. ಕೆಲವರು ಕಾವಲುಗಾರ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. Exactly at certain time. These guards will go, next guards will come. ಈ ನಾಯಕರು ಈ ಕಾವಲುಗಾರರು ಹೋಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಕಾವಲುಗಾರರು ಬರ್ತಾರೆ. I'm telling you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. new guards are coming. ಹೊಸ ಕಾವಲುಗಾರರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Changing of guards is taking place. ಕಾವಲುಗಾರರ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Changing of leaders is taking place. ನಾಯಕರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Corrupt leadership is going. ಮೋಸಕರವಾದಂತ ನಾಯಕತ್ವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Blind leadership is going. ಕುರುಡತನ ನಾಯಕತ್ವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. There are people who are so fatted. ಬಹಳ ಕೊಬ್ಬಿದಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. Like Eli. ಏಲಿನಂತೆ. Eli was so heavy. ಏಲಿನ ಬಹಳ ಕೊಬ್ಬಿದಾನೆ, ಬಹಳ There are ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. organizations. ಅದರಲ್ಲಿ There are head of the organizations ಸಂಸ್ಥೆಯ who have become ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. fatted. ಅವರು ಬಹಳ ಕೊಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ. Not hearing the voice of God. ದೇವರ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Their eyes have become dim. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು They ಕುರುಡಾಗಿದೆ. lost the vision of ಅವರು God. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. I'm telling you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. in many places the leadership has become contaminated. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬಹಳ ಅದು ಮೋಸಕರವಾಗಿದೆ. There are some hardcore Pentecost ಕೆಲವರು ಇದು ಕಠಿಣವಾದಂತ ಒಂದು ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟನ್ನು who think only they are ruling the city. ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಳ್ತಾ And if ಇದ್ದಾರೆ. any young preacher has to rise up, he has to come only through their permission. ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಪ್ರಸಂಗಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ I am telling you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Eli might have had experience, ಏಲಿಗೆ but ಅನುಭವಗಳಿದ್ದಿರಬಹುದು. little Samuel heard the voice of ಆದ್ರೆ God. ಸಣ್ಣ ಸಾಮುವೇಲನ ದೇವರ ಸ್ವರ God ಕೇಳಿದ. is raising people, ದೇವರು ಜನರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. young people ಯವನಸ್ಥರು who are pure in heart, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ who have the anointing of the Holy Ghost. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳಂತವರು. Other people may have experience, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ but ಅನುಭವಗಳಿರಬಹುದು. you will become people who will hear the voice of ದೇವರ ಸ್ವರ God. ಕೇಳುವಂತ ಜನರು ನೀವಾಗುತ್ತೀರಿ. Oh, you will become people who will hear from God. ದೇವರಿಂದ ಕೇಳುವಂತ ಜನರು ನೀವಾಗುತ್ತೀರಿ. You may not have experience. ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ You may ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. not have organization. ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು You may not ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. have degrees. ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿಗಳು You ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. may not have big crowds. ದೊಡ್ಡ You ಜನಸಮೂಹ may not have big name or fame. ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು But ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ I am ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. telling you, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. you will become people who will hear the voice of God. ದೇವರ ಸ್ವರ ಕೇಳುವಂತ ಜನರು ನೀವಾಗುತ್ತೀರಿ. Hallelujah. Go ahead and worship Him. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. Samuel is coming. ಸಮುವೇಲನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Eli is going. ಏಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Eli's neck is broken ಏಲಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. because Eli's eyes became dim. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಲಿಯನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕುರುಡಾಗಿವೆ. Amen. He ಆಮೆನ್. didn't correct his sons. ಆತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. My brothers and sisters, ನನ್ನ ಸಹೋದರ there ಸಹೋದರಿಯರು, has been disobedience in the leadership. ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತ್ವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. There has been pride in the leadership. ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ There has been ಉಂಟಾಗಿದೆ. no fear of God in the leadership. ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯ And they ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. have taken things for granted. ಅವರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ And ಬಂದಾಗ they think ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. that it will continue like this. ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತದಂತ ಅವರು God ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. said, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, it will not continue. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Enough is enough, ಸಾಕಿದೆ. says the Lord. ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, I'm going to raise up young Samuel. ಯವನ ಸಮುವೇಲನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. I'm going to raise up new leaders. ಹೊಸ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. 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 You know what is happening in the spirit? ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ Shall ನಿಮಗೆ I tell ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. you what is happening in the spirit? ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲು, Here is Joseph. ಇಲ್ಲಿ He ಯೋಸೇಫನಿದ್ದಾನೆ. takes his two sons. ಆತನ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. Eldest son on the right hand side, ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಬಲಗಡೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, youngest son on the left hand ಹಿರಿಯ side. ಮಗನ ಎಡಗಡೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. Papa, ಪಾಪ Papa
Jacob. ಅಪ್ಪ ಯಾಕೋಬ, This is my eldest. ಇವನು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ, Bless him. ಇವನನ್ನು He's ಆಶೀರ್ವದಿಸು. the firstborn. ಇವನು ಮೊದಲನೇ He has ಮಗ, all the capacity. ಇವನಿಗೆಲ್ಲ He's ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. very good. ಇವನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು. This, that, ಅದು, blah, blah, ಇದು, blah, 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 blah. This is my eldest one. ಇವನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ, This is my eldest ಇವನು one. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ. Daddy, Daddy, bless him. ಇವನನ್ನು This ಆಶೀರ್ವದಿಸು. is the small one. ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನು. This is the small one. ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನು. Papa Jacob said, ಅಪ್ಪ ಯಾಕೋಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, yes, I will bless. ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. He exchanged his hand. ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು He ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. shifted his hand. ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು His ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. right hand went on the small, ಅವನ ಬಲಗೈ ಸಣ್ಣವನ ಮೇಲೆ and the ಹೋಗಿತ್ತು, left hand went on the big. ಎಡಗೈ ದೊಡ್ಡವನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು. I tell you in the name of ಯೇಸು Jesus, ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, God is shifting hands. ದೇವರು ಕೈಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is shifting hands. ದೇವರು ಕೈಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You think, oh, this is the man of God. ಈತನ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ, This is the man who will come up in the ಓ ministry. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುವ This is our leader. ಇವನು ನಮ್ಮ This is ನಾಯಕನು. the son of the pastor. ಓ ಇವನು ಪಾಸ್ಟರ್ Son ಮಗ, of the bishop. ಬಿಷಪ್ನ ಮಗ. This is big man. ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, This is small man. ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನು. Nobody knows ಇವನಿಗೆ him. ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. God is changing the hand. ದೇವರು ಕೈಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ God ಇದ್ದಾನೆ. is shifting the hand. ದೇವರ ಕೈಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Maybe today his hand is upon you. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಆತನ ಕೈ I'm ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ telling ಇರಬಹುದು. you, today his hand is upon you. ಇವತ್ತು ಆತನ ಕೈ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ I'm ಇದೆ. telling you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ his hand ಇದ್ದೇನೆ, is upon you. ಆತನ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. I'm telling you, his hand is ನಾನು upon ನಿಮಗೆ you. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆತನ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. Insignified people. ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡದಿರುವ ಜನರು, Nobody knows you. ನಿನಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, God's hand is upon you. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿನ್ನ His ಮೇಲಿದೆ. right hand is upon ಆತನ you. ಬಲಗೈ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. Mary was insignificant. ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, Mary was insignificant. ಮೇರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. People thought Messiah will come in the king, in the king's palace. ಜನರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆಂದು. But Messiah came in a small manger. ಆದ್ರೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. God is shifting his hand. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. All the Pharisees thought ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು, that Messiah will come in the ಓ temple. ಮೆಸ್ಸಾಯನು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆಂದು. But Messiah was walking on the streets. ಆದ್ರೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is shifting hands. ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ The ಇದ್ದಾನೆ. Jews became very proud. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. They thought we are the chosen people. ಓ ನಾವು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The gospel came to the Gentiles. ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. God is shifting hands. ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ God is ಇದ್ದಾನೆ. shifting hands. ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ God ಇದ್ದಾನೆ. is shifting hands. ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ Today, ಹೊತ್ತು some people wanted to come in this conference, ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ but ಬರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. they didn't come. ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. They thought, no, we are going there for years. ಓ ಅವರಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ What ಇದ್ದೇನೆ. is there? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? No problem. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ We ಇಲ್ಲ. can learn same thing in the house also. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಗತಿಗಳು Now we are ಕಲಿಬಹುದು. all grown up people. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಜನರು. So in this batch, simple people have come. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ Ordinary ಜನರು people have come. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. God is shifting hands. ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು God is ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ shifting ಇದ್ದಾನೆ. hands. God is shifting hands. ದೇವರ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God's hand is coming upon. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Oh, lift up your hand and say, thank you, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು Lord. ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ವಂದನೆ ಕರ್ತನೇ. I'm telling you, God's hand is upon many people here ನಾನು tonight. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. This young man with yellow shirt, God's hand is upon you. ಈ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿರುವ ಯವನಸ್ಸನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಹಸ್ತ ಇದೆ. Yes, Franklin, God's hand is upon ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್, you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. Prakash Anna, God's hand is upon you. ಪ್ರಕಾಶನ, ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. Jude, God's hand is upon you. ಜೂಡ್, ದೇವರ ಹಸ್ತ And ನಿಮ್ಮ Brother ಮೇಲಿದೆ. Nate, God's hand is upon you. God's hand is ದೇವರ upon ಹಸ್ತ you. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. God's hand is upon you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. There are people here, God's hand is upon you. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ I'm ಮೇಲಿದೆ. telling you, God is shifting hands. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಹಸ್ತ God is ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. shifting. Brother Stephen Banna, God's hand is upon ಸಹೋದರ you. ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರ ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. I'm telling you, there are people sitting here today. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Even if I don't call your name, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ God's hand is upon you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. God's hand is upon you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. 2000 years ago, 2000 ವರ್ಷಗಳ God ಹಿಂದೆ shifted his hand. ದೇವರು ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. From the Jews, the hand came to the Gentiles. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹಸ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. That's why we are here today. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. God's hand is upon you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ Be ಮೇಲಿದೆ. a humble man. ದೀನತೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರು. God's hand is upon you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. God's hand is upon you. ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. Come on, lift up your hands and shout ನಿಮ್ಮ hallelujah. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Go ahead. ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ನು. And the Bible says the ark of God was taken away. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. Anyhow, 7.5 months the ark of God was on a tour ಈ 7.5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು. to the Philistine area. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ. They brought it again back. ಅವರು ತಿರುಗಿ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. Anyhow, this is okay. ಇದು ಸರಿ. So all this happened in 1 Samuel 4th chapter. You don't have to open. ನೀವು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. But then something happened again. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ. By the time you come to 1 Samuel 7th chapter, ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ now look here everybody. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, Listen very ಬಹಳ carefully. ಜಾಗ್ರತೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.
The Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Philistines came once again. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Philistines came one more time. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. And the Israelites got scared. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. Philistines thought, ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, first time we got killed 34,000 Israelites. ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ 34,000 ಮಂದಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ನಾವು ಕೊಂದು Now ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. once again we'll attack. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. So after a few months gap, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಾದ or ಮೇಲೆ, after certain years or season, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ Israelites came again. The Philistines came again. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. And this time Israelites are very much afraid. ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. And they are in one certain place. ಅವರೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Samuel had gathered them. ಸಮುವೇಲ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. And the Philistines got up. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. They said the Israelites are all in one area. ಇಸ್ರಾಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Let us attack them. ನಾವೀಗ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಎದುರಿಸೋಣ. And they all came to attack Israel. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ And the ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, yes, the Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, that God thundered from heaven. ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ಗುಡುಗಿದನೆಂದು. God thundered. ದೇವರು ಗುಡುಗಿದನು. Amen. ಆಮೆನ್. You know, the Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, that God thundered from heaven. ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಗುಡುಗಿದನು. Yes. Right? The 10th, 9th and 10th verse. 9-10 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ It says, God, there was a great thunder from heaven. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದ And ಉಂಟಾಯಿತು. God discomfited, confused the Israel, the ದೇವ Philistines. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. And the Philistines ran this time. ಈ ಸಾರಿ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಓಡಿ The ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Philistines ran. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಓಡಿ They ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ran in fear. ಅವರು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Now look at this. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. First time, ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ who made the noise? ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Israelites made the sound. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The earth rang. ಭೂಮಿಯು ಗುಡುಗಿ ಶಬ್ದವಾಯಿತು. But what happened? ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? They lost. ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Second time, ಎರಡನೇ ಸಾರಿ God made the sound. ದೇವರು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. And what happened? ಏನಾಯ್ತು? The enemies ran. ವೈರಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. 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 I'm telling you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, God is going to make a sound from heaven. ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Your enemy will leave you and run. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Your sickness will leave you and run. ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. Your financial problem will leave you and run. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. If earth makes noise, nothing will happen. ಭೂಮಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. But if heaven makes little whisper, the devil will tremble. ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೈತಾನನು ನಡುಗ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 The Philistines trembled. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ನಡುಗಿದ್ದಾರೆ. They ran. ಅವರು ಓಡಿ And ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. the Israelites chased them, ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡಿಸಿದರು. destroyed them. ಅವರು ನಾಶನ ಮಾಡಿದರು. The Bible says, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, from that day onwards, ಆ ದಿನದಿಂದ Philistines never came into the land of Israel as long as Samuel lived. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಮುವೇಲನ ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. And whatever cities they took, they gave it back. ಅವರು ಏನೇನು ನಗರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And Israel had peace all the days of Samuel. ಸಮುವೇಲನ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು. So now ಈಗ I'm bringing you to my main message. ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I have a question. ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. The question is, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, first time ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ Israelites lost. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Second time ಎರಡನೇ ಸಾರಿ Israelites won. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಜಯಿಸಿದರು. First time, ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ in spite of the Ark of the Covenant, ದೇವರ ಮಂಜೂಷವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ God didn't fight for them. ದೇವರ ಅವರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Second time, ಎರಡನೇ ಸಾರಿ in spite of no Ark of the Covenant, ಮಂಜೂಷದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ God fought for them. ದೇವರ ಅವರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. Chased the enemy. ವೈರಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದನು. Why? ಯಾಕೆ? Simple. ಬಹಳ ಸರಳ. Why? ಯಾಕೆ? That means, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, in between these two situations, ಈ ಎರಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ something happened. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. Amen. ಆಮೇಲೆ Between these two battles, ಈ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ something happened. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. Amen. ಆಮೇಲೆ That is the key. ಅದೇ ಬೀಗದ ಕೈ. If we have that key,
ಆ ಒಂದು ಕೀಲಿ ಕೈ ನಮಗಿರುವುದಾದ್ರೆ no devil will stand against us all the days of our life. ಯಾವ ಸೈತಾನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಯಾವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. Amen. ಆಮೆನ್, Amen. ಆಮೆನ್. Israelites did something ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, that attracted God's attention, ಅದು ದೇವರ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ that ಸೆಳೆದಿದೆ. made God thunder from heaven on their enemies. ಅವರ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಗುಡುಗುವಂತೆ ಆ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Israelites did something. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದರು. First time ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ in the battle, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ they brought the ark of God, ಅವರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. but ಆದ್ರೆ their hearts were proud. ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ They took the presence of God for granted. ಅವರ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ There ಬಂದಾಗ was ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. disobedience in their lives. ಅವರ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆ ಇತ್ತು. But here, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ second time, ಎರಡನೇ ಸಾರಿ before the battle, ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ the ಮುಂಚಿತವಾಗಿ Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, Israelites humbled themselves. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡರು. Hallelujah. Hallelujah. Israelites repented before God. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ They ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. said, "Oh God, we have sinned against. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ Oh ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. God, we have sinned against." ಓ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.